Hello everyone, I am Professor G.B. Shendge, Assistant Professor, College of Agriculture, Baramati. Today we are going to discuss about the cultivation practices of Niger. Subject Crop Science Paper First, Standard 12 Science. Topic Cultivation practices of Niger. Niger, the local name of Niger, or in Marathi it is called as Karl, or it is called as Karl Tir. Okay, Niger, it is an important oilseed crop. It is the most important oilseed crop. The oil of Niger is used for preparation of paints and soap. The oil of Niger is used for uh, cooking purpose. Also, it is used for preparation of paints and soap. It is mostly cultivated in Kharif season. It is used for preparation of chutney. In Maharashtra, this crop is mostly used for the preparation of chutney. This crop mostly grown in lateritic soil of Konkan region. It is mostly cultivated in red soil. Okay, then see the botanical description of Niger crop. Okay, local name of Niger, or in Marathi it is called as Ram Tir, Karad and Kala Tir. This is the local name of Niger. Then botanical name Gyzotia abyssinica. This is the botanical name of Niger. Family Compositae. The crop like sunflower, safflower and Niger. The family of this crop are same. This is the Compositae, and this crop is originated from tropical Africa. The origin of Niger is tropical Africa. Then see the economic uses or economic values of Niger. Niger crop, it is a oil seed crop, and the oil is used for cooking purpose. Okay, Niger oil is used for culinary purpose. Culinary purpose means cooking purpose. The oil is used for cooking purpose. The seed used for making chutney. In Maharashtra, the Niger seeds is used for making chutney. Niger chutney is the famous product of Maharashtra. Then oil cake is feed to cattle. Oil cake means after extraction of oil from the seeds, the remaining material, that material is used for making cakes, that is oil cakes, and it is used for feed to cattle. सीडमधून जेव्हा ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं आणि जो काही चोथा राहतो, ऑइल काढल्यानंतर जो चोथा राहतो त्या चोथ्यापासून ऑइल केक तयार केले जातात. त्यालाच मराठीत पेंड म्हणतो आपण. जसे कॉटनपासून, कापसापासून सरकी तयार केली जाते, तसं सेम सनफ्लावर, सॅफफ्लावर, नायजर जे ऑइल सीड क्रॉप आहे त्यांच्यातून ऑइल बाहेर काढल्यानंतर जो चोथा राहतो त्याचे ऑइल केक तयार केले जातात आणि ते ऑइल केक इट इज यूज फॉर फीड टू दी कॅटल. ओके, देन oil is used for manufacturing paints, soap and varnishes. The oil of Niger or non-edible oil is used for manufacturing paints तयार करण्यासाठी, soap तयार करण्यासाठी आणि varnishes तयार करण्यासाठी Niger oil is used. The oil content of the seed varies from 40 to 50%. The oil content in Niger is 40 to 45%. Okay, this is the economic importance or economic value or economic uses of Niger. Then see the ecology. Ecology means climatic and soil requirement. In that, first see the climatic requirement for Niger. It is a tropical and subtropical crop. Niger, it is a tropical and subtropical crop, means it requires hot, humid and moist climate. The temperature range required for growing Niger crop is 18 to 23 degrees Celsius. This is the temperature range. And rainfall requirement, that is 1000 to 1300 millimeter per year. This is the rainfall requirement for the
growing of Niger crop. Then soil requirement. This crop requires sandy to deep clay soil. This crop requires sandy soil and deep clay soil. भारी जमीन लागते. वेल ड्रेन्ड सॉइल विथ ॲडिक्वेट मॉइश्चर. त्या जमिनीमधून पाण्याचा निचरा चांगल्या प्रकारे होणारे आणि त्याच्यामध्ये मॉइश्चर जास्त दिवस असणारी किंवा टिकवणारे जमीन ह्याच्यासाठी बेस्ट आहे फॉर ग्रोविंग द नायजर क्रॉप. द आयडियल सॉइल फॉर ग्रोविंग नायजर आर रेड लोमी सॉइल. रेड लोमी सॉइल किंवा त्याला लॅटरेटिक सॉइल असं म्हटलं जातं. लोमी सॉइल मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सँड, सिल्ट अँड क्ले पार्टिकल्स. ओके, लाल कलरची रेगूर मृदा याच्यासाठी बेस्ट आहे, आयडियल सॉइल आहे फॉर द ग्रोइंग ऑफ नायजर क्रॉप. अँड द pH ऑफ दॅट सॉइल इज बिटवीन 5.5 to 6.5. त्या जमिनीचा pH मीन्स सामू, जमिनीचा सामू 5.5 ते 6.5 एवढा असावा. अशी जमीन ह्या क्रॉपसाठी ग्रोविंगसाठी लागते. ओके, देन रिकमेंडेड व्हरायटीज ऑफ नायजर फॉर महाराष्ट्र, that is N12-2. N means Niger, Niger 12-2, Niger 12-3, Niger B, Niger 5, Sahyadri and Octacament. This is the recommended varieties of Niger for the Maharashtra. Okay, then see the cultural methods or land preparation. Okay, first is the preparation of land. Okay, for the pure crop. Pure crop means sole crop. फक्त आपल्याला नायजर हे क्रॉप एकच लावायचं असेल तर त्याच्यासाठी 1 plowing and 2 to 3 harrowings आर गिवन. प्युअर क्रॉप लावायचं असेल तर 1 नांगरणी आणि 2 ते 3 कुळवणे केले जातात. जर आपल्याला मिक्स क्रॉप दुसऱ्या पिकामध्ये आंतरपीक किंवा मिश्र पीक म्हणून हे पीक लावायचं असेल तर त्याच्यासाठी टिलेज ऑपरेशन डन फॉर मेन क्रॉप. जे काही मेन क्रॉपला आपण टिलेज ऑपरेशन करणार आहोत त्याच्यावरतीच हे पीक लावलं जातं. एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किंवा एक्स्ट्रा ऑपरेशन्स करायची गरज लागत नाही. ओके, देन सोविंग सीझन. ओके, सोविंग सीझन दिस क्रॉप इज ग्रोन इन खरीप सीझन. खरीप सीझनमध्ये हे पीक लावलं जातं, रेनी सीझनमध्ये. सोविंग टाईम जून टू जुलै, जून ते जुलै ह्या महिन्यामध्ये कधीही हे पीक लावलं जातं. देन सोविंग मेथड्स, लावणीच्या पद्धती. ब्रॉडकास्टिंग अँड ड्रिलिंग. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स विस्कटणे, ड्रिलिंग मीन्स पेरणी. ह्या मेथडने हे क्रॉप लावलं जातं कारण याची सीड्स लहान असतात, त्याच्यामुळे ब्रॉडकास्टिंग आणि ड्रिलिंग ह्या मेथडने हे क्रॉप लावलं जातं. देन सीड रेट. सीड रेट मीन्स बियाण्यांचे प्रमाण. सीड रेट ॲज अ मिक्स क्रॉप और ॲज अ प्युअर क्रॉप. जर आपण हे प्युअर क्रॉप सोल क्रॉप लावणार असेल तर त्याच्यासाठी 6 to 8 kg पर हेक्टर एवढा सीड रेट लागतो. आणि जर आपण मिक्स्ड क्रॉप आंतरपीक म्हणून हे पीक दुसऱ्या पिकामध्ये लावणार असेल तर त्याच्यासाठी 1.5 to 2 kg पर हेक्टर एवढा सीड रेट लागतो. फॉर प्युअर क्रॉप 6 to 8 kg and for mixed crop 1.5 to 2 kg per hectare. This is the seed rate. Then spacing, अंतर 25 to 30 into 10 centimeter. 25 into 10 centimeter or 30 into 10 centimeter. This is the spacing for growing the Niger. 25 to 30. This is the spacing between 2 rows and 10 centimeter between 2 plants. Okay, this is the spacing. Then intercultivation. Intercultivation means antar mashagat. The tillage operations which is carrying in standing crop, that is called as intercultivation. In that, first thinning is essential operation in Niger. Thinning means विरळणी. जे एक्सेस प्लांट किंवा जास्त प्रमाणात जिथं प्लांट आलेले असतात त्याच्यामधले हेल्दी प्लांट ठेवले जातात आणि बाकीचे प्लांट्स हे काय केले जातात, काढले जातात. दॅट इज कॉल्ड एज थिनिंग, विरळणी असं म्हणतं. इट इज अ इसेन्शियल ऑपरेशन इन नायजर.
It is carried out after 20 days of sowing by keeping 10 centimeter plant to plant distance. थिनिंग कधी केलं जातं 20 days आफ्टर सोईंग, 20 दिवसांनी लागवड केल्यानंतर 20 दिवसानंतर थिनिंग केलं जातं बाय किपिंग 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग, 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग ठेवून हे थिनिंग हे ऑपरेशन केले जातं. Then 1 weeding and 2 hoeings are given alternately at 15 days interval. त्याच्यानंतर एक विडिंग, एक खुरपणी आणि 2 होईंग्स, 2 कोळपणी केली जातात ॲट 15 days इंटरवल. 15 दिवसाच्या अंतराने एक विडिंग आणि 2 होईंग्स, कोळपणी म्हणतो आपण, ते केले जातात फॉर कंट्रोलिंग वीड ग्रोथ और वीड पॉप्युलेशन. ओके, दिस इज द इंटर कल्टिवेशन. देन सी द क्रॉप रोटेशन अँड मिक्स्ड क्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन मीन्स पिकांची फेरफालट आणि मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स आंतर पीक किंवा मिश्र पीक असं घेतलं जातं. ह्या पिकामध्ये कोणतं मिश्र पीक घेतलं जातं? मिक्स्ड क्रॉप. मिक्स्ड क्रॉप म्हणजे हे पीक नायजर हे क्रॉप कोणत्या पिकामध्ये मिश्र पीक म्हणून घेतलं जातं? बाजरा, बाजरी, ग्राउंडनट, भुईमूग, फिंगर मिलेट, नाचणी आणि कॅस्टर, एरंडी, ह्या पिकामध्ये हे क्रॉप मिश्र पीक म्हणून घेतलं जातं. देन क्रॉप रोटेशन, पिकांची फेरफालट. ह्याच्यामध्ये हिल मिलेट्स किंवा पल्सेस. हिल मिलेट्स मीन्स डोंगरा किंवा चढ उताराच्या जमिनीवरती आपण मायनर सिरियल लावतात, त्यालाच मिलेट असं म्हटलं जातं. ते लावल्यानंतर हे पीक लावलं जातं किंवा पल्सेस नंतर हे पीक लावलं जातं. दिस इज द क्रॉप रोटेशन. ओके, हिल मिलेट्स कोणते आहेत? फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट. ओके, दिस इज द हिल मिलेट्स अँड पल्सेस. ओके, दिस इज द क्रॉप रोटेशन. देन मॅन्युरिंग, खत व्यवस्थापन. इन दॅट दिस क्रॉप रिक्वायर्ड 5 tons FIM पर हेक्टर. प्रति हेक्टरी 5 tons FIM मीन्स फार्म यार्ड मॅन्युअर, शेणखत. हेक्टरी 5 टन शेणखत हे ॲप्लाय केलं जातं ॲट द टाईम ऑफ लास्ट हॅरोईंग. लास्ट हॅरोईंग जेव्हा आपण करतो प्रिपरेशन ऑफ लँडमध्ये, तेव्हा आपण 5 tons FIM काय केलं जातं? स्प्रेड केलं जातं. देन आफ्टर 20 kg नायट्रोजन per hectare is applied for this crop. In that 10 kg nitrogen is applied at the time of sowing. At the time of sowing 10 kg nitrogen is applied and 10 kg or remaining 10 kg nitrogen is applied 1 month after sowing. Okay, the recommended dose of fertilizer is 20 kg nitrogen per hectare. Out of that 10 kg nitrogen is applied at the time of sowing and remaining 10 kg of nitrogen is applied at 1 month after sowing. Okay, this is the manuring. Then irrigation, पाण्याचे व्यवस्थापन. Generally this crop is not irrigated. This is the खरीप crops. Okay, खरीप सीझनमध्ये पाऊस असल्यामुळे ह्याला पाण्याची गरज लागत नाही. ड्युरिंग ड्राय पिरियड्स, जेव्हा ड्राय पिरियड असेल, जेव्हा पाऊस नसेल, पाण्याची कमतरता असेल, ॲट दॅट कंडिशन इरिगेशन्स आर रिक्वायर्ड एव्हरी 8 to 10 days depending on the severity of the drought and type of soil. ड्राय पिरियड जेव्हा असेल तेव्हा 8 ते 10 दिवसानंतर पाणी दिलं जातं. ओके, दिस इज द इरिगेशन फॉर नायजर क्रॉप. देन हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स काढणी असं आपण म्हणतो. दिस क्रॉप रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 4 to 5 months आफ्टर सोईंग. लागवड केल्यापासून 4 ते 5 महिन्यानंतर हे क्रॉप काढण्यास येतं. नॉर्मली हार्वेस्टिंग इज डन बाय रिमूव्हिंग प्लांट विथ सिकल. ओके, काढणी कशी केली जाते? बाय युजिंग द सिकल. सिकलच्या साह्याने, वेळेच्या साह्याने प्लांट कट केले जातात. द प्लांट्स आर कट क्लोज टू दी ग्राउंड लेवल अँड टायड इन टू दी बंडल्स. द प्लांट्स, नायजर प्लांट्स, इट इज कट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवलने ते प्लांट्स कट करायचे विथ द हेल्प ऑफ सिकल, सिकलच्या सहाय्याने, अँड टायड इन टू बंडल्स, त्याचे बंडल्स बांधायचे. द बंडल्स आर स्टेक्ड ऑन थ्रेशिंग यार्ड अँड ड्रायड इन सन. जे बांधलेले बंडल्स आहेत ते थ्रेशिंग यार्ड, मळणी जिथं आपण करतो त्या जागेला थ्रेशिंग यार्ड असं म्हटलं जातं. ओके, द स्टेक्ड मीन्स उभा करून, ते बंडल्स उभा करून ठेवायचे आणि त्याच्यामधलं मॉइश्चर, एक्सेस मॉइश्चर काय करायचं? रिमूव्ह होण्यासाठी इट इज ड्रायड इन सन.
ओके. आफ्टर दॅट त्याच्यानंतर दे आर थ्रेश्ड इमिजिएटली बाय थ्रेशर. ड्राईंग झाल्यानंतर ते प्लांट्स किंवा ते हेड्स, इयर हेड्स असतील, काय करायचं त्याचं थ्रेशिंग करायचं बाय युझिंग द थ्रेशरच्या साह्याने किंवा बिटिंग विथ स्टिक्सच्या साह्याने थ्रेशिंग केलं जातं. आफ्टर दॅट ग्रेन्स आर क्लीन्ड बाय विनोईंग. आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स आर क्लीन्ड बाय दी विनोईंग प्रोसेस. विनोईंग मीन्स पाखडणे असं म्हणतो आपण. त्याच्यामधून डर्ट मटेरियल असेल किंवा लिव्ज असतील किंवा स्टेम असतील ते काय केले जातं, सेपरेट केले जातात. दॅट इज कॉल्ड एज विनोईंग. ओके. दिस इज द हार्वेस्टिंग प्रोसेस और हार्वेस्टिंग ऑफ नायजर क्रॉप. देन सी द यील्ड, उत्पन्न. इन दॅट फर्स्ट प्युअर क्रॉप. जर आपण एकच क्रॉप, सोल क्रॉप लावत असेल तर त्याच्यापासून 3 to 4 क्विंटल पर हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं. आणि जर आपण मिक्स क्रॉप, मिश्र पीक म्हणून दुसऱ्या पिकामध्ये हे पीक घेत असेल तर त्याच्यापासून 1 ते 2 क्विंटल पर हेक्टर एवढं काय होतं, उत्पन्न मिळतं. फ्रॉम प्युअर क्रॉप 3 to 4 क्विंटल अँड फ्रॉम मिक्स क्रॉप 1 to 2 क्विंटल ग्रेन यील्ड पर हेक्टर. ओके, इज ऑब्टेन फ्रॉम 1 हेक्टर नायजर क्रॉप. ओके, दिस इज द यील्ड, उत्पन्न. देन plant protection. In that first, important pests and important diseases of Niger crop. Okay, first is the important pests, महत्वाच्या किडी. In that, leaf eating caterpillar. Leaf eating caterpillar means पाने खाणारी अळी. ओके, that is called as leaf eating caterpillar. ही अळी काय करते, पानं खाते. ओके, and diseases is powdery mildew and leaf spot. Powdery mildew means whitish or grey colored fungal growth found on the older leaves which later on turn yellow and dry. व्हाईट कलरची किंवा ग्रे कलरची फंगल ग्रोथ आपल्याला जे ओल्ड लीव्ज आहेत त्याच्यावरती आढळून येते आणि नंतर ते येलो कलरमध्ये त्याचं रूपांतर होतं आणि ड्राय होते. Okay, this is the symptoms of powdery mildew disease. For controlling this disease, grow disease resistant varieties. अशा व्हरायटी लावायच्या त्याच्यावरती हा रोग येत नाही. किंवा स्प्रेइंग ऑफ 0.05% लाइम सल्फर और डस्टिंग ऑफ 300 मेश सल्फर पाउडर. फॉर कंट्रोलिंग द powdery mildew disease, dusting of 300 mesh sulfur powder. Okay, then लीफ स्पॉट, पानावरचे ठिपके. सिम्टम्स, ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स आर फाउंड ऑन लीव्स अँड स्टेम्स. ब्राउन कलर और रेड कलर स्पॉट्स मोस्टली फाउंड ऑन द लीव्स अँड स्टेम्स. आफ्टर दॅट विच फायनली टर्न इन ब्लॅक लेजन्स. ब्राऊन कलरचे स्पॉट पडल्यानंतर त्याचं ब्लॅक लेजन्स, पट्ट्यामध्ये किंवा ब्लॅक स्पॉटमध्ये याचं रूपांतर होतं. फॉर कंट्रोलिंग the leaf spot disease, grow resistant varieties, uproot and destroy the affected plant. ज्या प्लांटवरती हा डिसीज आढळून येईल असे प्लांट्स काय करायचे, उपटायचे आणि डिस्ट्रॉय करायचे. किंवा अवॉइड वॉटर लॉगिंग कंडिशन, जमिनीमध्ये पाणी साठवून द्यायचं नाही, पाण्याचा निचरा करणे. किंवा स्प्रे कॉपर ऑक्सिक्लोराइड स्प्रे करायचं. ओके, दिस इज द कंट्रोल मेजर ऑफ leaf spot diseases. This is the whole information about cultivation practices of Niger crop. Okay, thank you.